या दूजे शब्दां में ये कहा कि जदों किसान की राजनीति करने का नाम आता है तो एकदम दुहाई पैंदी है ना किसानों को राजनीति नहीं जाना चाहिए। चंबल घाटी की डाकू हिंदुस्तान चुनाव लड़ सकती है, वो राज कर सकते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बड़े बड़े अपराधी वो इलैक्शन लड़ सकते हैं, पर जिहड़ा देश भगत किसान है, जिहड़ा देश भगत इत्थे समाज सेवा करने वाला है, वो जो इलैक्शन लड़ेगा तो वो बड़ा पाप है। किसान आंदोलन में अपनी बेबाक शब्दों से माहौल को गर्म करने वाले गुरनाम सिंह चडूनी ने आज पंजाब के जिला रूपनगर में पहुंचकर किसान आंदोलन में नई जान फूंक दी। देखें उन्होंने ऐसा क्या कहा। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी आज मोरिंडा के गुरुद्वारा शहीदगंज में किसानों द्वारा रखे गए एक प्रोग्राम में पहुंचे, जहां पर किसानों द्वारा चडूनी का शानदार स्वागत किया गया। हालांकि चडूनी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उनके बयान के चलते कुछ दिनों के लिए संगठन से सस्पेंड किया हुआ है, मगर यहां पहुंचने पर किसानों द्वारा बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। गुरनाम सिंह ने कहा कि ये मेरी निजी राय थी कि हमें चुनाव लड़ने चाहिए। ये शायद किसान यूनियन को पसंद नहीं आया। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, चाहे वो मुझे 7 दिनों के लिए या सदा के लिए निकालें। उन्होंने द टारगेट न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज की राजनीति कारोबार बन चुकी है, जबकि ये सेवा होनी चाहिए। जब चंबल की डाकू और अपराधी छवि वाले नेता बन सकते हैं, तो देश की सेवा करने वाला किसान क्यों नहीं नेता बन सकता। आज कारपोरेट घराने आगे बढ़ रहे हैं कि सरकार कोई भी रही हो, किसी ने भी किसानों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालांकि किसानों के हक की बात कही है, मगर ये बात उन्हें पहले करनी चाहिए थी जब किसानों ने इसका विरोध जताया। उसके बाद ही इनके किसानों के हक में बयान आने शुरू हुए। गुरनाम सिंह ने कहा कि ये मेरी निजी राय थी कि हमें चुनाव लड़ने चाहिए। ये शायद किसान यूनियन को पसंद नहीं आया। मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ, चाहे वो मुझे 7 दिनों के लिए या फिर सदा के लिए संगठन से निकाले, वह अपनी बात पर अटल रहेंगे। उनका कहना था कि निजी राय देना कोई बुरी बात नहीं है। चडूनी ने बताया कि अभी तक 11 बार केंद्र के मंत्रियों के साथ मीटिंग हो चुकी है। खेती कानूनों के फायदे के बारे में भी केंद्रीय मंत्री अभी तक कुछ नहीं बता पाए। अब उनसे पूछा गया है कि केंद्र किसानों से पैसे वापस लेने की बात कह रही है, तो उन्होंने कहा कि ये हमें भीख दी गई थी और इसी के चलते हमने उन्हें वोट डाले। उन्होंने कहा कि किसान हक की बात करने वाले हमारे सांसदों को चाहिए कि वह सांसद में काम ना होने दें और विरोध जताएं। क्या राजनीति है? मिशन पंजाब का मतलब है इस देश को बचाना, जिसकी शुरुआत पंजाब तो करो, क्योंकि पंजाब के लोग पंजाब इलैक्शन पहला है, सेंटर का इलैक्शन उस तो 2 साल बाद है। तो पंजाब दे विच जे तुसी देखो जिन्नी पार्टियां का अज राज है या पहला हो चुके है, उन्होंने पंजाब वास्ते कुछ नहीं किया। या जे आपां देश नूं देखीए तो देश जिन्नी पार्टियां का अज तक राज आया है, वो राजनेता वो पार्टियां ही साडे शोषण का कारण बनिया ने, वो पार्टियां ही साडे देश नूं गरीबी हालत दे विच पहुंचाउण दा कारण बनिया ने, या वो पार्टियां ही कारपोरेट नूं पालण दा कारण बनिया ने। अज जिहड़ा गरीब है वो होर गरीब हो रहा, उसकी आमदन घट रही है, तो जिहड़ा अमीर है वो होर अमीर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अंबानी है, उसकी इस साल की आमदन 73% वधी है, इस तो पिछले 10 साल की आमदन 67% वधी है। सानू लारा लाया भी 2022 तक तुहाडी आमदन दुगनी हो जाएगी, साडी अद्धी रहेगी, साडी अद्धी रहेगी, ਉਹਦੀ 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 गुणा होगी। तो ये जिहड़ी पॉलिसियां है सरकारां दीयां, इन्हां तो बचण दा इक्को ही तरीका है कि जिहड़े पॉलिसी बनाउण वाले ने, जिथे कानून बनते हैं उत्थे किसान नहीं है, उत्थे मजदूर नहीं है, उत्थे ईमानदारी नहीं है। तो वो जिहड़ी चीज़ां है वो साडा मिशन पंजाब का कहने का मतलब सी कि भी ये चीज़ पंजाब शुरू करे। पंजाब जिहड़ा है, जिहड़ी इत्थे वोट लुटेरे गिरोह आपां उन्हां नूं कह सकदे हां,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੀ ਡਾਕੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੜੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲੋਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਟੋਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਟਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ? ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਦਾ ਮੂਡ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਭੀਖ ਹੈ, ਭੀਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਫੰਗ ਪੱਟਦੇ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਫੰਗ ਪੱਟਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਗ ਪੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 2000 ਦੀ ਭੀਖ, 2000 ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੋਕੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਚਲਾਣਗੇ। द टारगेट न्यूज के लिए रूपनगर से सुषमा मोदगिल की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।